سمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا۔ ناظرین گرامی، کس طرح سے ایک بار پھر پولیس کی جانب سے ایک نوجوان پر ظلم و ستم کی ایسی حدیں پار ہوئی ہیں کہ ہاتھ پوری طرح سے کاٹنا پڑا ہے، الزامات لگائے جا رہے ہیں۔ بچے کو، نوزائیدہ بچے کو بیچ کر کے لوٹ رہی تھی تو لٹیروں نے لوٹ لیا جو پیسہ ملا تھا۔ یو پی کے ٹیٹ پیپر لیک ہونے میں اب تک 29 لوگوں کی گرفتار ہونے کی خبریں آئی ہیں۔ کانگریس نے ایک اور ہندو کارڈ کھیلا ہے۔ رامائن مہا بھارت ریسرچ سینٹر بنانے کا وعدہ کیا گیا ہے، تو دیکھیے کیسے مت ماری جاتی ہے مسلمانوں کی۔ سیکولرزم کا بھوت سب سر چڑھ کر بولتا ہے تو کیا ہوتا ہے۔ جاوید اختر اور نصیر الدین شاہ کے سلسلے میں عالم اسلام کی باتیں ہوں گی، پاکستان، سعودی عرب اور ترکی، آذربائیجان میں جو، اس کے علاوہ ایران کے درمیان میں جو معاہدے ہوئے ہیں، کس طرح جیو کو نقصان پہنچایا گیا ہے، بلکہ پہنچا ہے۔ 1.90 کروڑ صارفین نے ریلائنس کو دامن چھوڑ دیا۔ تو آج تھائی لینڈ میں بندروں کی جو ضیافت کی جاتی ہے اس پر بھی بات ہوگی، تصاویر دکھائیں گے۔ اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے کر لیں، ہماری ان ویڈیوز کو دوستوں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے، اور آپ بہتر انداز میں جانتے ہیں کہ آپ کو کرنا کیا ہے، اس کی تفصیلات نیچے دی جا رہی ہیں۔ ناظرین گرامی، ظلم اور صرف ظلم، جی ہاں، وہ چاہے عوام کی جانب سے ہو یا پولیس کی جانب سے، ظلم ہی کہلاتا ہے۔ چوری کا الزام لگا کر کے ایک شخص کو پولیس تھانے لے گئی پولیس، اور تحقیق کے نام پر اس قدر پیٹا گیا کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ ورتور نامی علاقے سے یہ خبر آ رہی ہے۔ متاثرین نے اس وقت بنگلور شہر کے پولیس کمشنر کو یہ شکایت پیش کی ہے، جس کی تفصیلات میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ جن کی تصویر دیکھ رہے ہیں ان کا نام ہے سلمان خان، ان کے والد کا نام ہے امجد خان، ان کی عمر آتی ہے 22 سال، اس وقت ہاسپٹل میں زیر علاج ہے۔ ورتور پولیس تھانے کرائم برانچ کے سب انسپکٹر اور ان کے ساتھیوں نے مل کر کے اس شخص کو، جو کہ مرغی کا دکان چلاتے ہیں، گرفتار کر کے لے گئے، اور ان پر چوری کرنے کا الزام لگا کر کے لگاتار ان پر 27 اکتوبر کو 11:30 بجے رات میں لے جا کر کے ظلم و ستم ڈھایا۔ رات کے پہر ابھی تک اس کے گھر نہ لوٹنے کی وجہ سے ماں باپ پریشان ہو گئے۔ متعلقہ پولیس تھانے میں گئے ورتور کے، لیکن انہوں نے وہ انکار کر دیا کہ کوئی یہاں پر ہے۔ پھر وہاں کے قریب سرجاپور پولیس تھانے میں گئے، وہاں بھی پتہ چلا کہ یہاں کوئی نہیں ہے۔ دوبارہ یہ ورتور پولیس تھانے میں آئے تو چیخنے اور چلانے کی آوازیں آئیں، تب جا کر کے پتہ چلا کہ جو یہاں کی پولیس جھوٹ بول رہی تھی اور اس کو بند کر کے بری طرح پیٹا جا رہا تھا۔ جھوٹ موٹ کا الزام لگا کر کے ایک تو حراست میں لیا، بغیر کسی کیس درج کرائے اس پر ظلم و ستم ڈھایا، پھر اس کے بعد اس قدر پیٹا گیا کہ اس کا ہاتھ ہی کاٹنا پڑا۔ والدین نے پوچھا تو کسی طرح کا جواب نہیں دیا۔ بالآخر اچانک بخار آئی، اس کو چھوڑنے کے لیے پیسہ بھی مانگا، رشوت بھی مانگا پولیس افسران نے، نہیں چھوڑا گیا۔ بالآخر جب اچانک بہت زیادہ بخار آئی تو گھر والوں کو فون کر کے اس کو واپس لے جانے کے لیے کہا گیا۔ سرجا مٹ کلینک میں یہاں پر پہنچایا گیا تو ان کو پتا چلا کہ حالات بہت خراب ہیں، لہٰذا وہ سٹی ہاسپٹل لے جائیں ورتور کے۔ وہاں لے جانے کے بعد پتا چلا ہے کہ سلمان خان کا حالت اس قدر یہ ہے،
اور اس قدر مارا گیا ہے کہ اس کے ہاتھ میں خون جم کر کے سڑ گیا ہے، اور بالآخر ڈاکٹروں نے کہا کہ اس کو جو ہے کاٹنا پڑے گا۔ 2,50,000 روپے کی خرچ کے ساتھ اس نوجوان کو ایک تو علاج تو ملا، لیکن اپنے پورے ہاتھ سے ہاتھ دھو بیٹا۔ اب بتائیے آپ کہ یہ ظالم پولیس افسران کے خلاف پولیس کی کس قدر سخت کارروائی ہونی چاہیے، مقدمہ درج ہو کر کے کس طرح سے جو ہے ان لوگوں کو جیل کے سلاخوں کے پیچھے بھیجا جانا چاہیے یا نہیں ہے۔ پولیس افسران کی جانب سے جھوٹا الزام لگا کر کے، جبکہ مقدمہ درج کیے بغیر، کیس درج کیے بغیر اس قدر ظلم و ستم اپنانا، اور وہ بھی بنگلور جیسے شہر کے پولیس تھانے میں، آپ اندازہ لگائیں کہ کیا کچھ ہو رہا ہے۔ بقیف ناظرین گرامی، اب جو ہے پولیس کمشنر کمل پنت نے یہ وعدہ تو کیا ہے کہ ان پولیس افسران کے خلاف جو ہے قانونی کارروائی ہوگی۔ اب کب ہوگی، کیا ہوگی، یہ آنے والا وقت بتائے گا، لیکن یہ ظلم و ستم کی کہانی حد درجے جو ہے تشویشناک ہے، حیرتناک ہے اور بہت ہی افسوسناک ہے، اور وہ بھی بنگلور شہر سے آئی ہوئی۔ آئیے ناظرین گرامی، ایک اور خبر کی جانب لے چلتا ہوں۔ یہ خبر آ رہی ہے چنئی سے۔ دیکھیے کہ یاسمین نامی ایک خاتون، میں یہ نام اس لیے لے رہا ہوں تاکہ ہمارے مسلمان احباب جانچ لے اور سمجھ لیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ 2.5 لاکھ روپے میں اپنے نوزائیدہ بچے کو بیچ دیتی ہے۔ یہ مسلمانوں کا حال ہے۔ بیچنے کے بعد وہ پیسے لے کر کے لوٹ رہی ہوتی ہے کہ بیچ میں ہی لٹیرے اس کو لوٹ لیتے ہیں۔ یہ دونوں حادثے ایک دوسرے کو جوڑ کر کے آپ دیکھیں۔ میرے پاس اس وقت جو ہے اس کے لیے تبصرے کے لیے الفاظ نہیں ہے۔ مسلمان خواتین کا حال کیا ہے، نوزائیدہ بچی کو بیچ دیتی ہے، بیچ کر کے پیسے لے کر کے لوٹ رہی ہوتی ہے کہ اپنی غربت کو دور کرے، تو لٹیرے اس روپیوں کو لوٹ کر کے بھاگ جاتے ہیں۔ اب یاسمین خود پھنس گئی ہے، ایک تو بچے کو بھی بیچ دیا، ہاتھ میں آئے پیسے بھی نہیں رہی، تو ایک ہی راستہ بچا، اور راستہ تھا پولیس تھانے جانا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ بچے کو بیچنا جرم ہے، اب اس جرم کو بھی قبول کیا ہے، اب لٹیروں کے پیچھے پولیس بھاگ رہی ہے۔ یہ چنئی کے ویپیری نامی علاقہ آتا ہے، وہاں پر پیش آیا ہوا معاملہ ہے۔ ناظرین گرامی، بھی آپ اندازہ لگائیں ہمارے مسلم خواتین کی غربت کا، اور کس طرح اس وقت زندگی کے مسائل سے جوجھ رہی ہے یہ قوم۔ آئیے ناظرین گرامی، اگلی خبر کی جانب آپ کو لے چلوں۔ اتر پردیش کے ٹیٹ پیپر لیک معاملے میں اب طول پکڑتا جا رہا ہے معاملہ۔ اب تک جہاں اپوزیشن پارٹیاں اس ایشوز پر ریاست کی یوگی حکومت کو گھیر رہی تھی، وہیں اب پارٹی کے اندر سے بھی اس کو لے کر سوال اٹھنے لگے ہیں۔ یہ وہی معاملہ ہے ناظرین گرامی جو کل میں نے پرائم ٹائم میں آپ کو بتایا تھا۔ رات کی ٹھٹرتی ٹھنڈ میں سوئے ہوئے نوجوان، صبح اچانک ان کو پتہ چل گیا کہ امتحان کینسل ہو گیا۔ وجہ اس کی ہے کہ اس ایگزام کا پیپر لیک ہو چکا تھا۔ بی جے پی رکن پارلیمنٹ ورن گاندھی نے اس معاملے پر یوگی حکومت کو کٹہرے میں کھڑا کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ چھوٹی مچھلیوں پر تو کارروائی سے کام نہیں چلے گا، بڑی مچھلیوں کو پکڑنا ضروری ہوگا۔ ورن گاندھی نے اس تعلق سے ٹویٹ کیا، جس میں لکھا، یو پی ٹیٹ امتحان کا پیپر لیک ہونا لاکھوں نوجوانوں کے مستقبل کے ساتھ کھلواڑ ہے۔ اس دلدل کی چھوٹی مچھلیوں پر کارروائی سے کام نہیں چلے گا۔ حکومت ان کے سیاسی محافظ تعلیمی مافیاؤں پر سخت کارروائی کرے، کیونکہ بیشتر تعلیمی اداروں کے مالک سیاسی رسوخدار ہیں، ان پر آخر کارروائی کب ہوگی۔ اکھلیش یادو نے بھی اس تعلق سے ٹویٹر پر اپنا رد عمل ظاہر کیا تھا۔ انہوں نے لکھا کہ یو پی ٹی ای ٹی 2021 کے امتحان کا پیپر لیک ہونے کی وجہ سے رد ہونا 20 لاکھ بے روزگار امیدواروں کے مستقبل کے ساتھ کھلواڑ ہے۔ بی جے پی حکومت میں پیپر لیک ہونا، امتحان کی رزلٹ رد ہونا عام بات ہے۔ اتر پردیش میں تعلیمی بدعنوانی عروج پر ہے، بے روزگاروں کا انقلاب ہوگا، باعث میں بدلاؤ ہوگا، یہ کہتے ہوئے انہوں نے ٹویٹ کرنے کی کوشش کی ہے۔ بیکیف ناظرین گرامی، اس وقت بے روزگاری کا جو سارا عالم ہے، میں نے کل گجرات کی وہ ویڈیو اور ان کی ویڈیو دکھا کر کے آپ کے سامنے تبصرہ کر چکا ہوں۔ ناظرین گرامی، کانگریس کس طرح سے نرم ہندوتوا کو اپناتی ہے، اس کے الگ الگ بیانات سے یہ ساری چیزیں سامنے آتی ہیں۔ فکری طور پر دیوالیہ ہو چکی کانگریس بھی الیکشن جیتنے کے لیے ہندو ووٹ بینک کی خوشامد میں لگی ہوئی ہے۔ کئی ریاستوں میں آنے والے انتخابات میں وہ تیزی کے ساتھ ہندوتوا کی پٹری پر دوڑ رہی ہے، اور پارٹی لیڈروں کے بیانات اور طرز عمل سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے۔ حال ہی میں پنجاب کے پھگواڑہ ضلع میں
ब्राह्मण सम्मेलन हुआ जिसमें वजीर आला चीनी ने ऐलान किया कि उनकी सरकार रामायण और महाभारत रिसर्च सेंटर बनाएगी। इसके अलावा वो पंजाब यूनिवर्सिटी को 2 करोड़ की ग्रांट देने के साथ लॉर्ड पुरुषोत्तम चेयर कायम करने का भी ऐलान किया गया। उन्होंने कहा कि सदियों से महापुराण इंसानियत के लिए मशाले राह रहे, ये सेंटर उनकी बातों को आसान ज़बान में भक्तों तक पहुंचाएगा। सरकार इस अजीम प्रोजेक्ट में शंकराचार्य का ताउन हासिल करने की कोशिश करेगी। चिंडी ने हिंदू वोटरों को राग़िब करने के लिए कहा कि हमारी सरकार ने स्कूलों में संस्कृत ज़बान पढ़ाने का भी फैसला किया है। ये तरगीबी इख्तियारी सब्जेक्ट के तौर पर होगी। ये हिंदू कार्ड कांग्रेस के कितने काम आएगा ये तो वक्त पर ही मालूम हो सकेगा। नाज़रीन, आपको मालूम होना चाहिए कि पंजाब में 38% हिंदू वोट है, जबकि दलित वोट 32% है। चिंडी को वज़ीर आला बनाने की यही वजह है। इधर पंजाब कांग्रेस के सदर नवजोत सिंह सिद्धू ये बता चुके हैं कि उनकी माँ हिंदू है, उनके रगों में हिंदू खून दौड़ रहा है। तो नाज़रीन गिरामी, इलेक्शन के मौके पर हिंदू खून दौड़ने की बातें और आचार्य की बातें, संस्कृत की बातें और भी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल बीजेपी किया करती थी और कांग्रेस करती थी, लेकिन इशारा किनाया में। लेकिन अब महसूस हो रहा है कि वो पूरी तरह से जो है बीजेपी को सिर्फ उनके अकेले को जो है हिंदुत्वा या हिंदू जो है साबित करने के बजाय खुद को भी हिंदू साबित करने के लिए अलग अलग तरह के खेल खेले। ये सब सियासी दावत पेच है नाज़रीन गिरामी, और इलेक्शन के मौके पर ही इस तरह की बयानबाजियाँ सुनने और देखने को मिलती हैं। वैसे कांग्रेस का ये हिंदू कार्ड नया नहीं है, इससे पहले भी बहुत जगहों पर ये सारी चीज़ें देखने को मिली हैं, जिसको लेकर के हमेशा से तस्करे होते हैं। लेकिन जब इस तरह होता है तो सबसे ज़्यादा मिर्ची जो वो बीजेपी को लगती है और सोशल मीडिया में घुमसान शुरू हो जाता है। नाज़रीन, आइए, दोगले नहीं होना चाहिए, मुनाफिक नहीं होना चाहिए। या तो आप इधर होना चाहिए या उधर होना चाहिए। लेकिन हमारे कौम में कुछ नाम ऐसे हैं जो नाम की वजह से आम माशरे में, आम समाज में मुसलमान माने जाते हैं, लेकिन उनकी सोच और उनकी फ़िक्र जो है बहुत ही मुख्तलिफ होती है। बाज़ दफ़ा जो है उनके साथ अलग अलग तरह के आप ऐसे ठप्पे लगा सकते हैं जिनको आप कह सकते हैं कि जो है उनका ईमान व अक़ीदे में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। कुल हिंद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अभी हाल ही में एक कानपुर में जो इजलास हुआ उसके बाद से जो है साफ तौर पर ये कहा था कि मुल्क में तमाम मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले बड़े बड़े लोग जिनकी इज़्ज़त की जाती है, इसमें तौहीन रिसालत शामिल था। ऐसे क़वानीन बनाए कि जो इस तरह की तौहीन रिसालत के मामले पेश ना आए। न सिर्फ ये बल्कि जो है जितने भी धर्म हैं उन धर्म के जो अहम तरीन गुरु माने जाते हैं उनके तौहीन के सिलसिले में बैक वक्त एक ऐसा कानून बनाया जाए कि कोई भी धर्म का आदमी दूसरे धर्म के जो अहम तरीन शख्सियात होती हैं उनकी जो है किसी तरह की तौहीन ना करे। लेकिन मिर्ची लगी अख्तर को और इसके अलावा नसीरुद्दीन शाह को और इनके साथ 400 लोगों को जो अपने आप को सेकुलर शहरी कहते हैं, उन्होंने कहा कि ये इसके मुतालिक मुखालिफ नज़रियात का उन्होंने इजहार किया। इंडियन एक्सप्रेस में रिपोर्ट शाये हुई है जिसकी तफसीलात ये है कि एक सेकुलर मुल्क में या मुमलिकत में इस तरह के क़वानीन की कोई गुंजाइश नहीं है। जी हाँ, उन्होंने कहा कि इसके साथ जावेद अख्तर के साथ नसीरुद्दीन शाह भी है और शबाना आज़मी भी है, दस्तावेज़ी फिल्म बनाने वाला आनंद पटवर्धन भी है और फिल्म राइटर अंजुम राजाबाई भी है, और भी बहुत सारे लोगों ने ये दस्तखत किए हैं और इसको दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश हुई है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से तौहीन रिसालत क़वानीन की मांग की गई थी और बताया गया था कि तौहीन रिसालत के साथ जितने भी अहम तरीन लोग होते हैं मुख्तलिफ मज़ाहिब में उनसे ताल्लुक़ रखने वालों के लिए जब भी तौहीन हो तो उसके लिए कानून बनाया जाए और सख्त कानून बनाया जाए, इसलिए कि ये समाज में दूरी पैदा करने का और अमन में भंग डालने की बातें होती हैं। लेकिन इन लोगों को कहाँ से समझ में आए, इसलिए एक मरतबा फिर इसकी मुखालिफत करके ये सुर्खियों में आ गए हैं और ये ऐसी ही चीज़ों में बोलने की बड़े आदी बन चुके हैं। जाहिर सी बात है कि मुख्तलिफ अपने बयानात के लिए ले करके ये लोग हमेशा से जो है सुर्खियाँ बनाते रहते हैं। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, आइए आलम इस्लाम की कुछ खबरों पर नज़र कर लेते हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान में $3 अरब डिपॉजिट माहिदे पर दस्तखत होने की खबरें आ रही हैं। जी हाँ, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक सऊदी फंड फॉर डेवलपमेंट और हुकूमत पाकिस्तान के दरमियान $3 अरब की डिपॉजिट माहिदे पर दस्तखत हो चुके हैं। स्टेट बैंक कराची में सऊदी अरब पाकिस्तान के दरमियान होने वाले इस डिपॉजिट माहिदे पर दस्तखत करने की तकरीब के मौके पर सऊदी अरब की नुमाइंदगी सऊदी
फंड बराए तरक्की और हुकूमत पाकिस्तान की नुमाइंदगी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने की है। मुआहदे पर सऊदी अरब की जानिब से सऊदी फंड की चीफ एग्जीक्यूटिव सुल्तान बिन अब्दुर्रहमान अल मुर्शिद और पाकिस्तान की जानिब से गवर्नर स्टेट बैंक डॉक्टर रजा बाकर ने दस्तखत किए हैं। नाज़रीन गिरामी, ये खबर इसलिए सुर्खियों में आई, उसकी वजह है कि आपको मालूम है कि इधर कश्मीर के मामले को लेकर के और भी बहुत सारे मामलात को लेकर के पाकिस्तान और सऊदी अरब में खटास बैठी हुई थी, दूरियां बनी हुई थी। सऊदी अरब की जानिब से ताउन जो मिलता था पाकिस्तान को, उसमें एक किस्म का जो रुकावट पैदा हो गई थी। अब इस तरह से सऊदी अरब की जानिब से जो इमदाद फराहम की जाती है पाकिस्तान को आने, और इस तरह इतने बड़े जो है डिपॉजिट वाले मुआहदे पर दस्तखत होने की वजह से ये खबर एक मरतबा सुर्खियों में आ गई और ये मज़ीद पाकिस्तान को मजबूत किया जा सकता है माशी एतबार से। इसको लेकर के तबसरे हैं मुख्तलिफ अखबारात में। नाज़रीन गिरामी, इसके अलावा आज दुनिया भर के मुसलमानों के लिए भी खुशखबरी मिली है, और वो ये है कि सऊदी अरब ने उम्रे के लिए 50 साल उम्र की जो हद मुतय्यन की थी, यानी बड़ी उम्र के लोग 50 साल से जो ज़ायद थे वो नहीं आ सकते थे, लेकिन वो हद अब ख़त्म कर दी है। 18 साल से ज़ायद उम्र के तमाम लोग अब उम्र अदा कर सकेंगे। लिहाजा दुनिया भर से जो लोग अपने आखिरी उम्र में भी उम्रे की जो नीयत कर लेते हैं, लेकिन इस तरह के जब शराइत होते हैं, हद होती है तो मुश्किल होता है, लेकिन धीरे धीरे जो बहुत सारे कोविड के कवानीन थे, ज़वाबित थे, उसको जहाँ ख़त्म किया है सऊदी हुकूमत ने, अब जो है फिर ये मरतबा एक ये जो 50 साल उम्र की हद जो है लगा दी गई थी उसको भी ख़त्म कर दिया गया है। नाज़रीन गिरामी, आइए वज़ीर दिफा तालिबान के अफ़गानिस्तान की मुल्ला मोहम्मद याकूब का बड़ा ऐलान सामने आया है कि वो अपनी फ़िज़ाई फ़ौज तैयार कर रहे हैं। अमेरिका या खित्ते के किसी दूसरे मुल्क पर इन्हिसार किए बगैर अपनी फ़िज़ाई फ़ौज बनाएंगे। 1 लाख नौजवानों पर मुश्तमिल ज़मीनी फ़ौज भी तैयार करेंगे। अमेरिका, भारत और ताजिकिस्तान से कोई मदद भी नहीं ली जाएगी। बिलखुसूस उन्होंने अमेरिका का, भारत का और ताजिकिस्तान का जिक्र करते हुए उन ममालिक का जो जिक्र नहीं किया गया है, क्या उनसे उसमें वो मदद लेंगे, ये सवाल पैदा होता है, लेकिन उसका उन्होंने इजहार तो नहीं किया। लेकिन अमेरिका, भारत और ताजिकिस्तान का जिक्र करते हुए कहा कि इन तमाम से किसी भी किस्म का ताउन लिए बगैर वो 1000 नौजवानों पर मुश्तमिल जो है ज़मीनी फ़ौज भी खड़ा करेंगे और फ़िज़ाई ताकत भी बना करेंगे। जैसे ही उनका ये बयान आया तो इसको अलग अंदाज में देखने वाले अलग अंदाज में देख करके तबसरे भी शुरू कर दिए गए, बिलखुसूस अमेरिका के अखबारात। नाज़रीन, इसके अलावा तालिबान के वज़ीर आज़म मुल्ला मोहम्मद हसन अख़ुनज़ादा ने एक न्यूज़ चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा कि अफ़गान अवाम से इस्लामी रियासत के क़याम का वादा किया गया था जो हर सूरत पूरा किया जाएगा। ख़वातीन हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा, लड़कियों के स्कूल जल्द खोल दिए जाएंगे, बेरोज़गारी और माशी अबतरी नई अफ़गान हुकूमत से पहले भी थी, इस पर भी जल्द काबू पा लिया जाएगा, ये कहते हुए उन्होंने इंटरव्यू जारी किया है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि तमाम ममालिक के साथ दोस्ताना और माशी ताल्लुक़ात चाहते हैं, किसी मुल्क के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत हरगिज़ नहीं करेंगे। आलमी बरादरी अफ़गान अवाम की मदद के लिए आगे आए। इस वक्त अफ़गान अवाम को इंसानी बुनियादों पर हंगामी इमदाद की अशद ज़रूरत है। अफ़गानिस्तान के वज़ीर आज़म मुल्ला हसन अख़ुनज़ादा का ये इंटरव्यू शाये हुआ है। इसके बाद जो है उन्होंने जो अलग अलग इस वक्त जो मुतालबात रखे हैं आलमी बरादरी से, उसको बड़े पैमाने पर पेश करने की कोशिश की जा रही है। नाज़रीन गिरामी, उधर तुर्की, अज़रबैजान, ईरान में लगातार अलग अलग मुआहदों पर जो है वो दस्तखत हो रहे हैं। अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलीयोव और ईरानी सदर इब्राहिम रईसी के मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब में शिरकत। मुआहदे के मुताबिक तुर्कमानिस्तान से गैस ईरान और यहाँ से अज़रबैजान जाएगी। ईरान गैस की कीमत अज़रबैजान को अदा करेगा। इसके अलावा तुर्कमानिस्तान ईरान के रास्ते गैस अज़रबैजान भेजेगा। ईरान में अपनी ज़रूरत के मुताबिक गैस इस्तेमाल करके बाकी गैस जो है वह अज़रबैजान को देगा। नाज़रीन गिरामी, में आपको मालूम होना चाहिए कि तुर्कमानिस्तान योमिया 50 से 60 लाख क्यूबिक मीटर गैस फराहम करेगा, ये वादे हुए हैं। तो इस तरह इस्लामी ममालिक में एक दूसरे के मुआहदे और दूसरे को ताउन करने के अलग अलग मुआहदे दस्तखत की वजह से ये खबर भी इस वक्त पूरी तरह सुर्खियों में आ रही है। नाज़रीन गिरामी, आइए चलते चलते थाईलैंड के बंदरों की बात करके फिर आपसे इजाज़त लेने की कोशिश करेंगे कि थाईलैंड में बंदरों की ज़ियाफ़त की जाती है, फल और सब्जियों से तवाज़ु किया जाता है, और जब ये होता है तो ये उसकी तस्वीर पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा वायरल होती है। जहाँ नाज़रीन गिरामी, थाईलैंड के शहर लोपबरी में
बंदरों के सालाना मेले के दौरान हजारों बंदरों के लिए ज़ियाफ़त का एहतमाम किया गया था, जहां उनकी 2 टन फल और सब्जियों से तवाज़ु की गई। ये दिलचस्प मेला देखने के लिए दूर दराज से सयाहों की बड़ी तादाद ने भी यहाँ का रुख किया। तस्वीर के हवाले से आप समझ भी सकते हैं, थाईलैंड का यह शहर लंबी दुम वाले बंदरों और सयाहों के साथ उनकी उनसियत के बायस दुनिया भर में मशहूर है। इतवार को होने वाले इस मेले में बंदरों के लिए सेब, अमरूद, पाइनएप्पल और केलों के अलावा मुख्तलिफ सब्जियां भी रखी गई थी, जिनसे बंदर लुत्फानंदोज होते दिखाई दिए। लोबरी में इन लंबी दुम वाले बंदरों को मुकद्दस समझा जाता है और मकामी लोगों का ख्याल है कि बंदर उनके शहर में सयाहत के फ़रोग़ में अहम किरदार अदा करते हैं और यही वजह है कि हर बरस नवंबर में उनके लिए दावत आम का एहतमाम किया जाता है। मकामी अफराद के मुताबिक इस दावत पर 1 लाख यानी 3000 अमरीकी डॉलर लगाई जाती है, लागत आती है और इसको खर्च करके पूरी तरह से बंदरों को खुश करने की भी कोशिश होती है। तो नाज़रीन गिरामी, अजीब दुनिया है और अजीब दुनिया की अजीब खबरें हैं और ये उसकी तस्वीर हैं दलाइल के लिए। मुझे यहाँ पर इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।